وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا قرآن شریف میں آئے اللہ نے دن کو کمانے کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا، مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آرام کو قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے ابھی تک یہاں پر حاضر ہیں۔ صحابہ کرام بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کوٹ کرنے، یاد کرنے اور دوسروں تک فارورڈ کرنے میں لگے رہتے تھے۔ 1024 بائٹس کا ایک کے بی ہوتا ہے، 1024 کے بی کا ایک ایم بی بنتا ہے میگا بائٹ، 1024 ایم بی کا ایک جی بی بنتا ہے گیگا بائٹ، 1024 جی بی کا ایک ٹی بی بنتا ہے ٹیرا بائٹ، 1024 ٹی بی کا ایک پی بی بنتا ہے پیٹا بائٹ۔ 1 ملین بلین ڈاٹا آف انفارمیشن اسٹوریج کرنے کی چھمتا اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی اور اسے مکلف کیا ہے کہ آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ یہ کنتم خیرہ کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اور بھی امت تھی، اور بھی عورتیں نبیوں کے زمانے میں مردیں گزرے ہیں، مگر وہ افضل نہیں تھے، ہم افضل ہیں۔ اور افضلیت کی وجہ ہماری ذات نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے، چونکہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو سائنسدانوں نے لکھا our solar system is made up one star that is sun and 8 planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں سب سے بڑا سورج ہے، 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے سورج دھرتی کی بنسبت۔ 13 لاکھ دھرتی سورج میں فٹ ہو سکتی ہے۔ 146 چاند ہے، ہم لوگ ایک ہی چاند کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے عالم کے کورس میں پڑھا تھا، نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے تو اسے جزئی کہتے ہیں، اور منع نہ کرے تو اسے کلی کہتے ہیں، اور چاند کو کلی ہی پڑھایا گیا تھا۔ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا سورج ہے۔ 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں سورج کی روشنی دھرتی پہ پہنچتی ہے۔ سورج کی رفتار کو اپولو کہا جاتا ہے، اسی اپولو کی طرف منسوب ٹائر ہے، کمپنی ہاسپیٹل ہے، رفتار کو بتانے کے لیے۔ اور اپولو کی باضابطہ عبادت کی جاتی ہے، پوجا ہوتی ہے، برف پوش زرتشت مذہب کی طرح ایک مذہب ہے جو برف میں، پہاڑ میں، اور وہ کہتے ہیں سب سے بڑا خدا سورج ہے۔ سوریہ نمسکار کا وجود ہوتا ہے اور انسان اس کی پوجا کرتا ہے۔ کفر پر مشیت کو جلال آیا۔ خلاق دو عالم نے 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے، آمنہ کے بطن سے، مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، لفظ محمد سے مسمى پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور اسی نبی نے مقام صحبہ میں علی کی نماز کی خاطر سورج پر اپنی طاقت و قوت کا سکہ چلایا اور سورج سے کہا پلٹ۔ یہ پلٹ کہنا صرف سورج کے لیے آرڈر نہیں تھا، آکسفورڈ کا جواب تھا
कैम्ब्रिज का जवाब था, जेएनयू का जवाब था, एएमयू का जवाब था, डकातेरा का जवाब था, प्रोफेसर का जवाब था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वालों के गाल पे जोरदार थप्पड़ था कि तू जिसे सबसे बड़ा अपोलो मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। क्या बात है, क्या बात है। जब सूरज नौकर है तो मालिक मुस्तफा की शान क्या होगी। इसीलिए एक और आयत बताऊं, कुरान शरीफ ने सूरज को, नकीब आजम हिंदुस्तान साहब बैठे हुए, सिराजों वहाजा का, दहकता हुआ सूरज, और चांद को कमरम मुनीरा का, चमकता हुआ चांद। दहकता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद, अरबी पे गौर कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। सिराजम वहाजा, वहाजा कहते हैं दहकने वाले को। सूरज जब निकलता है तो दहकता नहीं है बल्कि विटामिन डी देता है, और ये विटामिन डी के बारे में साइंसदान लिखते हैं कि ये 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद में विटामिन डी की कैपेसिटी खत्म होने लग जाती, कम होने लग जाती, ये क्षमता खत्म हो जाती। फिर अगर ज्यादा देर उसी सूरज के रेडिएशन में आप रहेंगे तो बॉडी में स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी, कैंसर पेशेंट आप हो सकते हैं, कैंसर डिसीज हो सकती है आपको। तो वह हाजा को हटा के अल्लाह ने सिराज को लिया। कमरम मुनीरा, कमर के 3 नाम हैं। जब शुरू में चांद निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए रुयत हिलाल कमेटी बनती, रुयत मुनीर कमेटी नहीं बनती, रुयत हिलाल कमेटी बनती। जब चांद निकला तो बारीक सा होता है ऐसा आसमान में, यह हिलाल। धीरे धीरे चांद बढ़ने लग जाता है, जब बिल्कुल फुल पैक हो जाता है वो राउंड में तो उसे मुनीर कहते हैं। फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है, उसके 28 मनाजिल है, 28 मनाजिल है। एक दिन में चांद एक जगह रहता है, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह, उसी में से एक अकरब है जिसको कमर दर अकरब कहते हैं। हासिल ये कि ये सूरज जब महीने के एंड में जाता तो फिर धीरे धीरे बारीक होने लग जाता, जैसे निकला था। कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब जब निकला तो बारीक था, बीच में शबाब पर, और जब डूबने लगा फिर बारीक हो गया। तो चांद की 3 हालत हो गई, कमजोर हालत और फुल ताकतवर हालत। अल्लाह ने कमजोर हालत को नहीं, ताकतवर हालत में से मुनीर को लिया, कमरम मुनीरा में मुनीर को लिया। 2 लफ्ज हो गए, सिराजम वहाजा से सिराज को लिया और कमरम मुनीरा से मुनीर को लिया, और सिराजम मुनीरा नाम मुस्तफा को अता फरमा दिया। कुरान शरीफ में आया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। इसका मतलब चांद भी नबी के नौकर और सूरज भी नबी का नौकर। अब चांद और सूरज ही के हवाले से एक बात और बता दूं, जब दुनिया के सामने इस्लाम का 15वां पारा अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतज़िरू मा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से मुहक्किकीन ने ये कहा, हमारे नबी रब की बारगाह में गए और वापस आए। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इस नजरिए को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया और कहा दैट इज टोटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यह पढ़ाया गया कि इसके लिए सूरज से ज्यादा तेज रफ्तार होना चाहिए, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड रोशनी से ज्यादा होना चाहिए। अब जरा मैं सूरज ही से पूछ लेता हूं, ऐ सूरज तू चमकता क्यों है, तुझे रोशनी कहां से मिली है? सूरज बोलता मेरा ऐसो हिया मैं तो डार्क था, नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमक रहा हूं। चांद बोलता है मेरा ऐसो हिया मैं भी ब्लैकनेस था,
अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह सब लोग आपसे भीख मांगते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो थोड़ी सी चमक मुझे भी दे दीजिए ना। नबी ने थोड़ी सी चमक दी चांद को, आज तक उसकी चांदनी बाकी है। पता ये चला सूरज को रोशनी मिली नबी के सदक़े में, चांद को रोशनी मिली नबी के दर से। जब भीख में रोशनी मिली तो उसकी रफ्तार का ये आलम है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। यहां मैं एक और दलील देता हूं, और वो दलील ये है कि 1687 ईस्वी में न्यूटन ने कहा था कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, और उसने दलील ये कब दी थी, जब जमीन से पत्थर उठा के ऊपर फेंका, नो एप्पल उसके सर पे गिरा। वो सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, डायरेक्ट स्ट्रीट पे, वो उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गिरा, नीचे की तरफ क्यों आया, वो भी सीधा सीधा। मेहनत और मशक्कत से उसने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिक़ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए ऊपर फेंके, हाथ की ताकत जब तक पत्थर में है ऊपर परवास करेगा, हाथ की ताकत खत्म, पत्थर नेचुरली नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई फेंकेगा नहीं उसे, नेचुरली नीचे की तरफ आएगा। फितरतन ऐसे ही मिट्टी फेंके, जब तक मुअस्सिर है आपकी ताकत वो मिट्टी ऊपर जाएगी, जो ही ताकत खत्म मिट्टी नेचुरली नीचे आ जाएगी। लेकिन आप रोशनी फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी, नेचुरली हयीज़ तबई की तरफ, अपनी जिन्स की तरफ। हवा को आप ऊपर फेंके, हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो शख्स मालदह में पैदा हुआ, लंदन में सेटल हो गया, चंद सालों बाद ईद का दिन है, VVIP लाइफ है, मगर कोने में बैठ के रो रहा है, ब्रो Why are you crying? Hey, I'm remember my village. मुझे घर की याद आ रही है, वो गली, वो नदी, वो बच्चे, वो झाड़, वो पौधे, वो बारिश, वो चश्मे, वो नाले, वो दरियारे, वो तैयारे, वो अजार, वो अबहार, वो क्लाइमेट्स, वो नानी, वो दादियां, वो सब याद आ रही है। लाइट नहीं रहती गांव में तब भी मजा आता है, वहां VVIP लाइफ है, तब भी के कोने में बैठ के रो रहा है। मतलब नेचुरली ग्रेविटी, कशिश थिक़ल, हयीज़ तबई की तरफ खिंचाव। इसी तरीके से एक जानवर को अगर आप मंडी की तरफ ले जाए, उसके ऊपर अनाज रख दे, गेहूं, चावल, नए मंडी की तरफ ले जाए, रास्ता बताना पड़ेगा बैलगाड़ी को, वापस मंडी में माल को खाली कर दे और अपने घर की तरफ लगा दे, वो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। नेचुरली कशिश, ग्रेविटी, हयीज़ तबई का खिंचाव। अगर ये बात समझ ली तो अब पॉइंट सुने। मैं दुनिया के इंसानों से सवाल करना चाहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है, नेटिव पैलिस क्या है, हयीज़ तबई क्या है। अगर कोई कहता हमारे नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी इग्नोर करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी के अंदर आया, नबी का वतन असली कायनात की कोई शय नहीं थी, खल्लाक़े दो आलम ने नबी को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में जब सूरज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मकान नहीं है, जमान नहीं है, जन्नत और जहन्नम नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है, न अर्श आज़म है, न तहतुस सरा है, बस अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नियरेस्ट में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब मैं न्यूटन को कहूंगा आ जाओ, डार्विन तुम भी आ जाओ, जरखाली तुम भी आ जाओ, केपलर तुम भी आ जाओ, टेको बराही तुम भी आ जाओ, आइंस्टाइन तुम भी आ जाओ, स्टीफन कर्लियन तुम भी आ जाओ। नबी का नेटिव पैलिस और नबी के मेहराज में जाने का फलसफा और रीजन को मुशाहदा कर लो। कायनात की कोई शय नहीं थी, बस अल्लाह है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे मौला में रख लिया, अपने कुर्ब में, और उसी नबी को जब पैदा किया तो प्यारे मुस्तफा जब 501
ईस्वी में मक्के में पैदा हुए, 9 महीने माँ के पेट में रहे, 9 महीने के बाद मौरसह शहूद पे जलवागर होते। पता ये चला इस नबी को कुर्बे मौला से आने में 9 महीने लगे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी शबे मेराज वतन असली में चले गए थे, क्योंकि खिंचाव रब की तरफ से था, ग्रेविटी रब की तरफ से, कशिश तिकल रब की तरफ से। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप दशकबाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान जलवागर होते, इस मोमेंट की तर्जमानी करते, कलम से कहते लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जब इनकी खैरात मांगते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दमा की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अरे जिंदाबाद, अल्लाह ग्रेविटी को बताते हुए आला हजरत ने कहा इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनाजुलूमी तरक्की अफजा तना तदल्ला के सिलसिले थे। तो ग्रेविटी नेचुरली कशिश खिंचाव रब की तरफ से, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, खिंचाव रब की तरफ से था। लिहाजा मेराज की बात साबित हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, सन हिजरी 7 में 7 बादशाहों को लेटर लिखा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, ये ड्यूटी है। नबी ने भी भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 7 बादशाह को लेटर लिखा नबी ने। वो बादशाह ये थे नज्जाशी, मकूकिस, फारस, कैसर रूम, मुंदिर बिन सावी, साहिब यमामा, हाकिम दमिश्क। अच्छा एक अंदर की बात बताओ, 7 बादशाहों को लेटर लिख के नबी ने 7 सहाबी को बादशाह की तरफ रवाना किया, और 7 मुल्क में, और उस मुल्क की जुबान सहाबी नहीं जानते थे, मगर नबी ने खत दिया और कहा जा कैसर रूम को दे दे। तो वो सहाबी खत लेके जाते थे तो वही की भाषा बोलने लग जाते थे, वही की भाषा बोलने लग जाते थे। उसमें से एक बादशाह को जब खबर लगी कि यार कोई आदमी है जो ये कह रहा है मैं रसूल हूं, उसने इंक्वायरी की ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये याद रखिएगा, जब कोई नई चीज आती है तो इंसान डाउटफुल होता है। ऐसे ही चाहिए, ऐसे यहाँ पर हुजूर शोएबुल औलिया के साहबजादे कह दे मैं एक मस्जिद बना रहा हूँ, शोएबुल औलिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? कुछ लोग सोचेंगे क्या मालूम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसलिए शशोपंज में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा के बाद में हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा दिन दूसरे आदमी मेरी तरफ से 5 लाख, तीसरा दिन तीसरे आदमी मेरी तरफ से 10 लाख, चौथा दिन चौथे आदमी मेरी तरफ से 20 लाख। किसका ज्यादा है? 20 लाख ज्यादा है या 1 लाख ज्यादा है?
جو لوگ میری تقریر سن چکے ہیں وہ کہیں گے 1 لاکھ زیادہ، 1 لاکھ حقیقت یہ 20 لاکھ زیادہ نہیں ہے، 1 لاکھ زیادہ ہے، اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ ابدال علی الخیر کفاعلہ، راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرح ہے۔ پتہ آپ لوگ کو دنیا میں سب سے پہلا مرڈر کس نے کیا؟ قابل نے حابل کا مرڈر کیا، وہ بھی لڑکی کے چکر میں۔ قابل نے حابل، اور دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے اس کا ثواب، اس کا گناہ قابل کو جائے گا۔ جتنے مرڈر ہوں گے قیامت تک اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ قابل کو۔ اس کو بھی گناہ ملے گا جو مرڈر کرتا ہے، لیکن ادھر بھی گناہ ٹرانسفر ہوگا، کیونکہ اسٹارٹنگ کی نا اس نے۔ الدال علی السوء کفاعلہ، برائی کا راستہ شروع کرنے والا چلنے والے کی طرح ہے۔ اسی لیے لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ میں یہاں ایک بات خاص کر دوں، یہ امریکہ کا کلچر ہے، وہاں پر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں صرف جی ایف سے کام چلتا ہے، اور جتنی لڑکیاں ہیں وہ بی ایف سے کام چلاتی ہیں، اور ہر ویک اینڈ پر ہر سنڈے کو بی ایف چینج بھی ہو جاتا ہے، جی ایف چینج بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام دیا اور علماء کو دیا، اور ہم لوگ نکاح کرتے ہیں۔ علماء کا احسان ہے کہ نکاح مالدہ میں ابھی زندہ ہے، قیامت سے پہلے نکاح کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، اور جی ایف کے ذریعے بچے پیدا ہوں گے، اور اس طرح حرامیوں کی اچھی خاصی تعداد بھارت میں ہو جائے گی، اور یہی حرامی لوگ نبی کی توہین کریں گے، کیونکہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ لفظ آیا قرآن شریف میں۔ جس نے نبی کو گالی دی تھی، جب اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا وہ باپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ چرواہے کا بیٹا ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں جو نبی کو گالی دے رہا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک اپنی طرف سے ایک بات میں بتا رہا ہوں، جو نبی کو گالی دے اس کے نطفہ میں خطا ہے، اور جو ولی کو گالی دے اس کے لقمہ میں خطا ہے۔ شاعر اسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نیا جملہ ہے، پھر سے سنیں۔ جس سے وجود بنتا ہے انسان کا، صلب پدر سے شکم ماں میں آتا ہے، اس کو نطفہ کہتے ہیں، اور جس سے وہ وجود بلڈ کرتا ہے اس کو لقمہ کہتے ہیں۔ اگر نبی کو گالی دے رہا ہے تو نطفہ میں خطا ہے، اور ولی کو گالی دے رہا ہے تو لقمہ میں خطا ہے۔ ضرور ماں باپ نے حرام کا کھانا کھلایا ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لے، ایک بھی اوریجنل سنی صحیح العقیدہ غوث اعظم کو گالی نہیں دیتا ہے، ولیوں کو گالی نہیں دیتا۔ ولیوں کو گالی دینے والے یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ سے ہیں، وہ سمجھ جائے حرام کا کھانا کھا رہے ہیں یا حلال کا کھانا کھائے ہوئے ہیں۔ حاصل یہ پہلا مرڈر قابل نے کیا حابل کا، قیامت تک جتنے لوگ مرڈر کریں گے گناہ ادھر ٹرانسفر ہوگا۔ جس نے اچھا کام کیا 1 لاکھ روپیہ، دوسرے دن جس نے 5 لاکھ دیا نا، پہلے والے کا 6 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ اس کا 1 لاکھ اس کا۔ تیسرے دن جس نے 10 لاکھ دیا نا، پہلے والے کا 10 اور 5 15 اور 1 16 لاکھ ہو گئے۔ چوتھے دن جس نے 20 لاکھ دیا تو 20 لاکھ وہ اور 16 لاکھ یہ، 20 اور 16 ہو گئے آپ کو 35 36 لاکھ روپے۔ 20 اور 16 36 ہوتے ہیں نا، 36 لاکھ روپے کس کا ہو گیا؟ جس نے 1 لاکھ دیا، کیونکہ اسٹارٹنگ کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں دسترخوان لگا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس دسترخوان میں ایک سے ایک نعمتیں رکھا، اور اس گھر کے اندر داخل ہونے کی دعوت دینے کے لیے پیارے مصطفیٰ کو جلوہ گر دیا۔ محبوب آپ جائیے لوگوں کو دعوت دے دیجئے۔ نبی کی بات جس نے مانا وہ گھر میں گیا اور خوب کھایا پیا، اور جس نے نہیں مانا وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ وہ گھر جنت ہے، کھانا جنت کی نعمتیں ہیں۔ اب اگر مثال سمجھ لی آپ نے، حضرت اسلام
اسلام مسلمانان مالدہ مسلمانان مالدہ ایک بار درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اسلام کا، یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت عثمان غنی یا آج کا کوئی آدمی حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے کہا نبی جھوٹے ہیں، عتبہ نے کہا نبی جھوٹے ہیں، شیبہ نے کہا نبی جھوٹے ہیں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہمتیں لگی ہے۔ ان تمام تر حالات میں کفر و شرک، تکذیب و تشکیک کی چھاتی کو پھاڑ کر صداقت مصطفیٰ کا جھنڈا سب سے اونچا، سب سے پہلے کسی نے لہرایا تو وہ کوئی اور نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق۔ اب قیامت تک جتنے لوگ اسلام لائیں گے ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا، اس لیے ابو بکر کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، 7 بادشاہوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ ایک بادشاہ تھا قیصر روم اور دوسرا بادشاہ ہے کسرا، ایران کا کسرا۔ یہ دونوں کی قدر تفصیل ضروری ہے اور اسی سے ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا اندازہ لگائے۔ کسرا، اس کے پاس جب لیٹر پہنچا نبی کا، کرسی سے نیچے اترا اور جلال میں آ گیا اور نبی کے خط کو ایسے لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے ہوا میں پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے گا۔ چند سالوں بعد بیٹے کے ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا، دوبارہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں بنا ہے۔ اب آئیے دوسرے بادشاہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ قیصر روم کے پاس خبر پہنچی ہے، نبی کا خط لے کے قیصر روم کو دیا۔ قیصر روم ایمان تو لانا چاہ رہا تھا مگر پبلک کے ڈر سے ایمان نہیں لایا کہ بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، یہ کرسی چلی جائے گی، یہ سیاست چلی جائے گی، یہ ملک چلا جائے گا۔ پبلک کے ڈر سے اور ملک کی لالچ میں وہ ایمان نہیں لایا مگر نبی کے خط کو چوما، ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ لگایا اور سونے کی ڈبیا میں خوشبو لگا کے گھر میں اونچی جگہ رکھا۔ یہ ایمان نہیں لایا مگر ادب خط مصطفیٰ کی بنیاد پر 500 سال تک اس کی نسلوں میں بادشاہت منتقل ہوتی رہی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، مومن تو مومن، اگر کافر بھی نبی کا ادب کرتا ہے تو رب قدیر ملک کا پرائم منسٹر بنا دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، نقشہ مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ، بزم مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بہت خوشی ہے، میں تھوڑی دیر اور گفتگو کروں گا۔ بنیادی بات بخاری شریف کے حوالے سے آپ لوگ اتنی دلجمی سے سن رہے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا ابھی جو اختلاف ہوا نا، بہت اچھی بات ہے۔ اختلاف زندوں کی صفت ہے مگر لڑتے رہ جانا یہ جانوروں کی صفت ہے، ختم کر لینا یہ انسانیت کا کام ہوتا ہے۔ ابھی ختم بھی ہو گئے نا، کبھی مردے کو دیکھا آپ نے لڑتے ہوئے، میرے بازو میں کیوں آیا تو چل ہٹ؟ مردہ نہیں لڑتا، زندہ لڑتا، مگر لڑتے رہنا یہ جانوروں کا کام ہے۔ الحمدللہ حضور نے سمجھایا، یہی تو کمال ہے خون مصطفیٰ کا، یہی تو کمال ہے خون غوث اعظم کا۔ ان کے آباء و اجداد نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر کے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچا لیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔
امام حسن امیر معاویہ سے مصالحت کر کے، اور امام حسن کے دوسرے بھائی نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا۔ حاصل 7 بادشاہوں کو لے کر لکھا، اس میں سے قیصر روم نے سوچا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس نے 11 سوال کیے ہیں، کس سے؟ ابو سفیان سے۔ 11 سوال بخاری شریف میں آیا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے۔ سوال دیکھیں اور یہی سے اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ پہلا سوال، کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب کیسا ہے؟ کہیں وہ حرام کا تو نہیں؟ اس کے ماں باپ بغیر نکاح کے تو نہیں رہتے ہیں؟ کیف نسبہ، ان کا نسب کیسا ہے جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں؟ اب ان کا نسب کیسا ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس نے پوری دنیا کے انسان کو دیکھا وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ مالدہ میں کون انسان کیسا ہے یہ کون بتائے گا؟ لا محالہ ایک ایسا شخص چاہیے، ایک ایسی ذات چاہیے جس نے سب نسب کو دیکھا ہو، سب مرد کو سب عورت کو، ہے نا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر انسان کو دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوری دنیا کو تلاشا تو قریش سے اچھا کوئی خاندان نہیں ملا، اور قریش میں ہر قبیلے کو تلاشا تو بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور بنی ہاشم میں ہر گھرانے کو تلاشا، عبداللہ سے اچھا کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ نے، اچھا ایک اور بات بتاؤں، نبی کے آباء و اجداد میں حضرت حوا، ماں کی طرف سے کہاں؟ حضرت حوا، اور باپ کی طرف سے حضرت آدم۔ یہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم اور حضرت حوا تک ایک بھی ماں بغیر نکاح کے نہیں ہے، بلکہ بغیر نکاح تو بغیر نکاح بہت الحمدللہ بنیادی چیز ہے، ایک بھی ماں ناشکرہ بھی نہیں ہے۔ نبی کا نور جس ماں کے پیٹ میں آیا ہے وہ ماں فرما بردار، شکر گزار۔ اس کی ایک دلیل دوں گا صرف میں، برسوں بعد حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، گئے ملنے کے لیے، شادی کر لیے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دروازہ نوک کیا، ہے کوئی اندر سے خاتون نکلی، آپ کون؟ بولے میں اسماعیل کی بیوی۔ اسماعیل کہاں؟ بولے وہ شکار کرنے گئے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ بولے بہت برا حال ہے، کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا، شکار ملتا تو کھاتی ہوں، شکار نہیں ملتا تو بھوکے رہتی ہوں۔ بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام بولنا دروازہ بدل دو۔ یہ بول کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، سلام پیش کیا، حلیہ بیان کیا۔ ویسے بھی نبی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے ابو آئے تھے۔ کہا سلام پیش کیا، کہا اور کچھ کہا دروازہ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ میرے نکاح سے آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ دروازہ بدل دو کا یہی مطلب ہے، بیوی کو طلاق دے دیا ہوگا۔ برسوں بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر دروازے کو دستک دی، اندر سے خاتون، آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی۔ اسماعیل کہاں؟ بولے شکار پر۔ کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ علی کل حال۔ کہا آئے تو میرا سلام بولنا، اور بولنا دروازہ اچھا ہے باقی رکھو۔ لفظ پہ غور کیجئے، اس نے کہا بہت برا حال ہے، کبھی شکار ملتا تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا تو بھوکے رہتے۔ اور اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی کل حال، اگر اللہ کھانا نہ دے تب بھی اس کا شکریہ، اور کھانا دے تب بھی اس کا شکریہ، شکر ادا کیا۔ اب دیکھیں ظاہراً تو یہ لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام بول کے چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے بتایا ایک صاحب آئے تھے، سفید داڑھی تھی، بہت خوبصورت تھے، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا دروازہ اچھا باقی رکھو۔ کہا آپ میرے ابو کو پسند ہے، آپ میرے نکاح میں رہیں گے۔ ظاہراً وہ تو نبی کی بیوی رہی، نبی کی بہو بھی رہی، یہ تو دکھنے والی بات ہے، لیکن ایک اندر والی بات ہے جو کوئی جانتا ہے، سب کو نہیں پتا۔ وہ اندر کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا بہت برا حال ہے، شکریہ نہیں ادا کیا، شکر گزار نہیں تھی، اللہ نے اس کو سائڈ کروایا۔ دوسری خاتون آئی نکاح میں، اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ کیونکہ اسی کے پیٹ سے وایا 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 مکے کی دھرتی پر تمام نبیوں کے نبی پیارے مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب
सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम से है, एक भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीठ से नहीं है, सब इसहाक अलैहिस्सलाम से। खा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से है। इस्माइल की पीठ से एक ही नबी, और वही नबी तमाम नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, इमामुल अंबिया है। गोया उस खातून ने रब का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने बदले में प्यारे मुस्तफा की दादी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक एक भी माँ ऐसी नहीं है जो ना शुक्रा हो। इसका मतलब मालदा में जो औरतें ये चाहती है मेरे घर में भी कोई अल्लाह का वली पैदा हो, तो उसे चाहिए कि अपने शौहर का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस साल ड्रेस नहीं दिलाया तो क्या हुआ, पिछले साल वाला तो है ना। मेरे पास 5-6 जोड़ी है, इस साल नहीं लेते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए, किसी बेवा को दे दीजिए, किसी मुतल्ला को दे दीजिए। आज सब्जी से नहीं चटनी ही रोटी खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, क्योंकि हमारे पास रोटी और चटनी तो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको रोटी भी नसीब नहीं है। अगर ये शुक्र का जज्बा हो तब जाके वक्त का कोई वली उसके घर में पैदा होता है। ये एक बुनियादी चैप्टर है। कैफा नसबहु, जवाब दिया अबू सुफियान। अच्छा जवाब कौन दे रहा है, मोमिन नहीं थे उस वक्त, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तब वो गवाही दे रहे हैं। हुआ फीना लू नसब, वो बहुत आला नसब के आदमी। किन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कौन इंक्वायरी कर रहा, बादशाह, और इसी से फैसला करेगा वो कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कौन, कैसर रोम, नबी के बारे में इंक्वायरी कर रहा। दूसरा सवाल, फहल काला हादा अल-अव्वल क़ब्लकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह, फहल क़ाल हादा अल-क़ौल फ़ीकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लह, क्या इससे पहले भी किसी ने ये कहा उनके खानदान में कि मैं नबी हूं? अबू सुफियान ने कहा ला, नहीं, क्योंकि अगर परदादा लकड़दादा ये कहे कि मैं नबी हूं तो हो सकता है बेटा भी बोल दे मेरा दादा नबी था तो मैं भी नबी हूं। इसलिए इन्होंने कहा ला, कोई नहीं, क्योंकि हजरत इस्माइल तक किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया था। कोई नबी है ही हजरत इस्माइल तक। यहीं से ये भी पता चला कि बाप बड़ा हो तो बेटा भी बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है। बाप बहुत बड़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी है, मगर उनका बेटा काफिर। कुरान शरीफ में आया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा रिश्तेदार है ही नहीं। इसका मतलब किसी का बेटा काफिर हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म। रिश्तेदारी बनती है मोहब्बत मुस्तफा से, ईमान से, ताल्लुक बिल मुस्तफा से रिश्तेदारी बनती है। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइही मिन मलक, क्या उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा का? नहीं। चौथा सवाल, फअशराफुन नास तबऊहु अम दुआफाउहुम, उनको मानने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले कौन लोग हैं, अमीर या गरीब? ये सवाल देखें। अशराफुन नास तबऊहु अम दुआफाउहुम, उनकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं, गरीब, अरब के गरीब लोग या अरब के अमीर लोग? अबू सुफियान ने जवाब दिया दुआफाउहुम, अरब के गरीब लोग, ज़ईफ लोग। इसका मतलब मालदा में ईमान अमीरों का मजबूत नहीं, उससे ज्यादा गरीबों का ईमान मजबूत होता है। ईमान मजबूत होने के लिए करोड़पति न होना जरूरी नहीं, ईमान मजबूत होने के लिए आशिक मुस्तफा होना जरूरी होता है। और वो झोपड़पट्टी में रहने वाला भी करोड़पति से अफजल व आला हो जाता है। क्या आपने देखा नहीं, मस्जिद के मुसल्ले इमामत पर एक भंगी का बेटा भी कलमा पढ़ के आलिम बन जाता है, तो बड़े बड़े रईस उसके पीछे हुआ करते हैं, वो मुसल्ला इमामत पर होता है, मुसल्ला इमामत पर होता है। पांचवा सवाल, अयजीदून अम यनकुसून, उनकी तादाद, नबी के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है? अबू सुफियान ने जवाब दिया यजीदून, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून,
जिस दीन को नबी लेकर के आए धीरे धीरे सलौली सलौली तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा। अगरचे कुफार और मुशरिकीन पसंद नहीं करे तब भी दिल से पंडित का यही एतराफ करेगा, इस्लाम से बढ़ के दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। और आज हो रहा, जब किसी मुल्क में रेप ज्यादा होता है ना, सब आवाज उठाते हैं इस्लाम का कानून लागू कर दो, इस्लाम का कानून लागू कर दो। इस्लाम याद आती है सबको, क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है उससे अफजल वाला कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है? इसकी सिंपल लॉजिक है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ठीक है। हर मुल्क का संविधान इंसान लिखता है ना, और इंसान के सामने पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। योर पास्ट लाइफ इज वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट लाइफ इज न्यूज पेपर, योर फ्यूचर लाइफ इज क्वेश्चन पेपर। So read and write carefully, otherwise your life is tissue paper. बहुत फेमस सेंटेंस है, इंसान पास्ट लाइफ ऐसा नियम बनाया पास्ट को देख के फ्यूचर में कोई चोरी नहीं करे, यही होता है ना। लेकिन फ्यूचर के देखा हुआ नहीं होता, वो फ्यूचर को देखता नहीं है क्या होगा, इसलिए संविधान को बदलने की जरूरत पड़ती है। मगर इस्लाम का सिस्टम जिसने बनाया है वो अल्लाह है, और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। इसलिए अल्लाह के कानून को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह यज़ीदून अम यनकुसून यज़ीदून। छठवां सवाल, फहल यरतद्दु अहदु मिनहुम सख्ततन लिदीनी। कोई दाखिल होने के बाद मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से फिर जाता है, नफरत करने लग जाता है इस्लाम में दाखिल होने के बाद? अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह जो एक बार घुसता है इस्लाम में दोबारा निकलता नहीं है, बल्कि उमैया बिन खल्फ जैसे लोग मार मार के बिलाल की हालत खराब कर दे तब भी वो छोड़ने को इस्लाम तैयार नहीं होता है। छोड़ने को, एक बार जो दाखिल हो गया वो पलटने को तैयार नहीं होता है। सातवां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमून बिल-किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल। क्या तुम लोग कभी उन पर झूठ का इल्जाम लगाए थे? सवाल देखिए, जिसने नबूवत का ऐलान किया यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलाने नबूवत से पहले तुम लोग कभी झूठ का इल्जाम लगाए थे उन पर? अबू सुफियान ने कहा ना। इसका मतलब नबी ऐलान करने से पहले भी झूठ नहीं बोलते थे। नबी जब से पैदा हुए तब से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है, यह कुरान में आया ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान में आया। लेकिन कुरान आया कब? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद आया, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक बार भी झूठ नहीं बोला। दैट्स रीजन कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ, घर से निकले ना और बच्चा बोले अब्बू कहाँ जा रहे हैं, उनको सच बता। अगर आपने कहा जा रहे हैं कलकत्ता और कहा मुंबई जा रहा हूँ, जा रहे हैं मार्केट में 2 घंटा के बाद में आएंगे और कहा 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, ये झूठ। और इस झूठ का असर बच्चे पे भी पड़ता है। सिर्फ बच्चे पे नहीं, अगर बच्चा माँ के पेट में हो तब भी असर पड़ता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा माँ के क्लाइमेट के हिसाब से पलता है ना। तो माँ जो सुनती है बच्चे के दिमाग की डायरी में वही लिखाना शुरू होता है। इसकी एक बहुत भारी दलील दे रहा हूँ मैं मालदा के सुन्नी मुसलमानों। जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है, इसको नोट करें आप। जो बच्चा पैदाइशी बहरा हो, सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है ना ये प्लेन डायरी है। कानों के रास्ते मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना माँ जाता है तो डायरी में लिखाता है। इंसान बड़ा होके वही बोलता है जो लिखा हुआ है। जब बहरा है तो सुना नहीं, तो इसीलिए वो केवलरी गई नहीं, दिमाग में लिखाया नहीं, इसलिए आ वाह करता है, वो प्रोनाउंस नहीं करता। जुबान है, सनाया उलिया है, सनाया सुफला है, किनारा जुबान दाढ़ है, बीच जुबान तालू है, नोक जुबान, ऊपर के दांतों की जड़ भी है, नोक भी है, सब कुछ है। जहां से हुरूफ निकलते हैं वो है, मगर बोलता नहीं है। क्यों? वो केवलरी नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा माँ के पेट में हो तो आप माँ के पास जाए और माँ से कहिए कि ये कुरान शरीफ है और इसको पढ़िए आप। अगर माँ को पढ़ने में तकलीफ हो रही है तब कहिए कि ये मोबाइल निकालो और इसमें यूट्यूब पर जाओ और लिखो कुरान शरीफ माँ कंजुल ईमान।
सीधे माँ आटा गूंद रही है, आटा में पानी मिलाई और उधर कंजुल ईमान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये कानों के रास्ते सीधा बच्चे के दिमाग में लिखाना शुरू हो जाता है। जब कुरान शरीफ सुन लिए तो अब दूसरी बार जब चावल बना रही है माँ, बच्चा पेट में है, उसमें बोले ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत चलना शुरू होगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अगला कलाम चलेगा, सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। अगला कलाम चलेगा, लम्याते नजीरों का फी नजरी, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसों है, कुछ को शहे दूसरा जाना। माँ के पेट में बच्चा है 9 महीने तक, माँ कभी कंजुल ईमान, कभी हदाई के बख्शिश, कभी सफीना बख्शिश, कभी सामान्य बख्शिश सुनती रही। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजु शरिया पैदा होगा। अब कोई जाकिर नायक उसे अहले हदीस नहीं बना सकता। बच्ची पैदा हुई, कोई तस्लीमन नसरीन उसे कनीज़े फातिमा की लिस्ट से खारिज नहीं कर सकती है। ये तकरीर में ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छी तकरीर की ना। जिसने बोला अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, उसने जलसे पे पानी फेर दिया। अमल करना है अपने घर पे जाके, कल से बल्कि आज ही से अमल करना है इस बात पर। तो जो सुनता है बच्चा, इसलिए देखिएगा एक और दलील दे दूं, बच्चा भी सबसे पहली बार वही गाली देता है जो बाप गाली देता है, जो भाई गाली देता है, जो माँ गाली देती है। हंसने में भी बच्चा कॉपी करता है, चलने में भी बच्चा कॉपी करता है। बहुत सारे लोग पीठ दे क्या बता देंगे ये फला का बच्चा है। क्लाइमेट का असर है, माहौल का असर है, ये फितरत है इंसान की। क्या वजह है? ये जो आप पपैया देख रहे हैं ना, पपैया क्या है? मिट्टी है भाई साहब। एक बीज जमीन में लगाए और इतने ये 1 कुंटल पपैया कहां से आ गया? वो जमीन है, मिट्टी है जिसने पपैया का रूप धार लिया है। कैसे? सोहबते बीजे पपैया की वजह से। उस मिट्टी को बीज पपैया की बीज से निस्बत हुई तो मिट्टी पपैया बन गए। मिट्टी ही पपाया बनी ना, अंगूर बनी ना। ऐसे ही क्लाइमेट, बच्चा माँ बाप घर के ऊपर जाता है। सवाल 7वां सवाल, फल कुंतुम तत्तहिमून बिल किज़्ब, तुम लोग झूठ का इल्जाम लगाते थे, बोले ना। 8वां सवाल, फहल यग़दुर, कभी धोखा दिया उसने? अबू सुफियान ने कहा ला, कभी नहीं धोखा दिया उन्होंने, ऐलान नबूवत किया। 9वां सवाल, फहल कातलतुमूह, तुम लोग उनसे लड़ते हो कि नहीं लड़ते? बोले हाँ लड़ते ना, जंग लड़ते हैं। बोले तुम लोग जीतते हो या हारते हो? बोले कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी जीतते कभी हारते हैं। 10वां सवाल, कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु, जंग कैसी होती है? अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल, कभी हारते कभी जीतते हैं। 11वां सवाल, माज़ा यामुरुकुम, वो किस चीज का हुक्म देते हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूं? अबू सुफियान ने कहा यक़ूल उअबुदुल्लाह वहदह वला तुश्रिकू बिही शैअन वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलाह वस्सदक़ा वस्सिद्क़ वस्सिफ़ाह वस्सिलह वलअफ़ाफ़ वस्सिलह। वो ये कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक न ठहराओ और बाप दादा की बातों पर मत चलो। वो ये कहते हैं बाप दादा की बातों पर। ये बहुत सारे लोग हैं जो ना, परंपरा है, मेरे दादा की शादी ऐसे हुई तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, डीजे भी लाऊंगा, डांस भी होगा। कुछ इतने नालायक मुसलमान है, ऑर्केस्ट्रा ले आते, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ढोल ले आते। यहाँ के उलमा को चाहिए कि वो बैठ करके एक प्लान बना ले, जिसने शादी में डीजे लाया उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, और जिसने पढ़ाया मालदा से बाइकाट प्लान कर ले सब लोग मिलके। जिसने निकाह पढ़ाया बाइकाट। उसी तरीके से जिसने जहेज में डिमांड की 5 लाख रुपया लूंगा तब शादी करूंगा, कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि अगर जहेज की डिमांड करेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर वही गरीब बच्चियां जवान हो जाएगी तो लामोहल्ला शादी तो करेंगे नहीं आप। फिर जो करप्शन होगा उसका जिम्मेदार वो लड़की नहीं, हम भी है, कुछ परसेंट हमारी तरफ भी आता है। इसलिए प्लान कर ले, कोई जहेज नहीं मांगेगा। और आप में जितने बूढ़े बैठे हुए जिनके बच्चे की शादी होने वाली है, वो तो अभी से इरादा कर ले कि मैं भी अपने बेटे की शादी ऐसे करूंगा जैसे हजरत अली ने शादी की है। बेटी वाले तमन्ना कर ले
حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح شادی کر لو، عزم مصمم کریں، ارادہ کر لیں، ماحول چینج ہو جائے گا. ماحول ہم سے ہے، ہم ماحول سے نہیں ہیں. باپ دادا جو کہہ رہے ہیں اسے چھوڑ دو. باپ دادا، ایک اچھی بات یاد آ رہی مجھے، ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، بلی بہت پریشان کر رہی تھی. باپ نے کیا کیا، مہمانوں کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، بلی کو جا کے کھوٹے سے باندھ دیا. جب پوتے کی شادی ہوئی اور دادا مر چکا تھا، جب شادی ہوئی تو وہ بلی تو مر گئی تھی. پوتے نے اپنے گھر کی شادی میں شہر سے بلی ڈھونڈ کے لایا اور کھوٹے سے باندھا. بھائی ایسا کیوں کر رہے؟ بولے میرے دادا کی سنت ہے. یہ ہنسنے کی نہیں، سمجھنے کی بات، یہ حقیقت بول رہا ہوں، کیونکہ میں کامیڈی والا خطیب نہیں، یہ فیکٹ ہے. اپنے باپ دادا نے جو کیا ہم اسی حساب سے نہیں چلیں گے. جو اسلام بولتا ہے ہم اس کے حساب سے چلیں گے. آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور آئے گا، میری تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا، وما علینا الا البلاغ سے پہلے یہ بتا دوں. آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ مولانا لوگ بہت سارے ہیں، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا. اچھا، فرقے بہت سارے ہو گئے اور سب بول رہے ہیں رافضی بھی جنتی، شیعہ بھی جنتی، اور سب قرآن ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں. تو یہاں ایک بات بتاتا ہوں میں جو آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ دیکھیں قرآن شریف ہے، یہ جو لکھا ہوا دکھ رہا نا، یہاں لکھا ہوا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. یہاں جو یہ آیت ہے، یہ جو لکھا ہوا دکھ رہا، اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن. بہت بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں، فرقے کیسے بن جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن. نقش لکھا ہوا ہے، واو سین علی جبر سا راز ری، یہ لکھا ہوا جو دکھ رہا ہے اس کو نقشی قرآن. اور یہ جو میں نے پڑھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس کو کہتے ہیں لفظی قرآن. یہ جو بولا نا ہم نے ما یتلفظ بہ الانسان، اس کو کہتے ہیں لفظی قرآن. دو قرآن ہو گئے، نقشی قرآن لکھا ہوا جو بولا آپ نے وہ لفظی قرآن. اب اس کا معنی آئے گا دوڑو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اس کو کہتے ہیں معنی جو آیا نا دماغ میں، اس کو کہتے ہیں معنوی قرآن. سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن کتنے ہیں؟ 3. نقشی قرآن جو لکھا ہوا ہے، لفظی قرآن جو پڑھا، معنوی قرآن جو دماغ میں آیا. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کا ہاتھ میں آنا حرام. غور کیجئے گا، وضو نہیں ہے تو قرآن کا ہاتھ میں آنا حرام، لیکن پڑھنا جائز ہے. نقشی قرآن حرام بغیر وضو کے، اور اگر غسل نہیں ہے تو پڑھنا بھی حرام، لفظی قرآن بھی حرام. 2 قرآن ہو گئے حرام. وضو نہیں تو نقشی قرآن ہاتھ میں نہیں آ سکتا، غسل نہیں تو لفظی قرآن زبان پر نہیں آ سکتا، محبت مصطفیٰ نہیں تو معنوی قرآن دماغ میں نہیں آ سکتا. قرآن چھونے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا ہوگا. الحمدللہ میرا وضو ہے. آج تک نقیب اعظم ہندوستان صاحب، آج تک بغیر وضو کے میں نے تقریر نہیں کی الحمدللہ. آج تک یہ فخریت اور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری عادت ہے. ہم نے اس کو اہم سمجھا، ہم نے دین سمجھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر آپ کا وضو نہیں ہے قرآن نقشی ہاتھ میں نہیں آ سکتا، غسل نہیں ہے تو زبان پر نہیں، محبت نہیں ہے تو دماغ میں نہیں آ سکتا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اشرف علی تھانوی کیوں گمراہ ہو گیا، رشید احمد گنگوہی کیوں گمراہ ہو گیا، ابو العلا مودودی کیوں گمراہ ہو گیا، ذاکر نائک کیوں گمراہ ہو گیا. کیونکہ علم تو تھا مگر محبت مصطفیٰ نہیں تھی. اس لیے قرآن ہاتھ میں بھی آیا، زبان میں بھی آیا، مگر دماغ میں نہیں آیا. دماغ میں آنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے، اور محبت مصطفیٰ کی ہے نقی علی خاں کی پیٹھ سے 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان عاشق مصطفیٰ نہیں عشق مصطفیٰ بن کے پیدا ہوئے. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، ارشاد فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا رسول اللہ، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس لیے اعلی حضرت کے زمانے میں
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। मैं मानता हूँ मदरसे दोनों तरफ है ना, दारुल उलूम दोनों के पास है ना। किताब जो आलिम का कोर्स में जो किताब चलती है, कुदूरी है, नूरुल इज़ा है, विकाया है, हिदाया है, दर्स निज़ामी और आउट ऑफ दर्स निज़ामी की बहुत सारी किताब है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, समरकंदी है, मुहीत है, ये दोनों जगह है, सुन्नी के यहाँ भी और देवबंदी के यहाँ भी। मगर फर्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। किताब दोनों तरफ है। उसका कहना है कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उसका कहना है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और इनका कहना है एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बद सही चोर सही, मुजरिम और नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। इसका कहना यह है कि जो बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, यानी नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता। और इनका कहना है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो किताबें दोनों की तरफ। एक और आखिरी फर्क बता दूं, एक सवाल हुआ काफिर का जूठा, जूठा तो समझते ही हम सब लोग, काफिर का जूठा पाक है या नापाक, काफिर का जूठा। ये फतवा गया अशरफ अली थानवी के पास, उसने कहा रद्दुल मुख्तार का हवाला दिया, सूरुल आदमी ताहिरुन वलो काना काफिर, काफिर का जूठा पाक है, आदमी का जूठा पाक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या काफिर। किसने कहा? अशरफ अली थानवी। वो फतवा घूमता रहा, घूमते 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 आला हजरत के पास पहुंच गया। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा पाक है या नापाक। अब देखिए जवाब देखिए, आला हजरत फरमाते हैं काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर वो शराब पीकर और मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं, इसलिए जूठा नहीं पिया जाएगा। किताब दोनों तरफ है, यहाँ मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसलिए जवाब के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को स्कूल के साथ साथ मदरसे में पढ़ाना है, और सिर्फ अरबी नहीं उर्दू भी पढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि स्कूल ही अपनी होनी चाहिए। अपनी स्कूल होगी तो क्या होगा, हमारी बच्चियों का यूनिफॉर्म जो स्कर्ट रहता है, घुटने दिखते रहते हैं, ए भाई ये ऐसा यूनिफॉर्म क्यों बनाया, हमारी बहनें जा रही है इसमें पढ़ने के लिए, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल स्कूल। मेरी स्कूल है, मेरी मर्जी, बोलने भी नहीं देगा, उसके बायलॉज में वही लिखा हुआ है, वही मानना पड़ेगा। क्या करना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना बायलॉज, अपना सिस्टम। और अपनी स्कूल होगी तो हम यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। अपनी स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जुमा की अहमियत को समझे। 1400 साल पहले नबी मस्जिद नबवी में खुतबा देते थे, आज भी जुमा में नाइबे नबी वही हदीस बयान करते जो 1400 साल पहले नबी बयान क्या करते थे। इस वजह से यूनिफॉर्म, कुर्ता पजामा और नकाब। और उसकी स्कूल में जन गण मन अधिनायक से शुरू होता ना, हमारे स्कूल में शुरू होगा प्रेयर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम। और CBSE पैटर्न पढ़ाएंगे, कॉलेज भी हमारा, बच्चियां बच्चे ऊपर भी जाए, लेकिन यही बच्चे जब बच्चियां CBSE पढ़ेंगे हमारे यहाँ भी, लेकिन साथ में हम तामीर अदब, अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी चलाएंगे, एक सब्जेक्ट। इससे क्या फायदा होगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा भी तो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा। बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, वो कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बनेगी। नर्स भी हमारे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चियों को नहीं पढ़ा, वो डॉक्टर बनाए ना। आपको पता है
یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا 9 مہینے پورے ہو جاتے تو ہاسپٹل میں جاتے سیدھا آپریشن کرتا ہے. انڈر ٹیبل یہ پلان ہے کہ کنٹرول کرنا پاپولیشن کو. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. اور پتہ آپریشن کون کرتا ہے؟ مرد کرتا. ہماری ماں اور بہنیں کپڑے اتار رہی ہے آپریشن کے لیے کافروں کے سامنے. ہماری غیرت مر چکی ہے. بھائی اپنی اسکول ہوگی تو ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے, اپنی بیٹی کو نرس بنائیں گے, اور ہماری بیٹی جب آپریشن کرے گی تو شریعت کے حساب سے کرے گی, اسلام کے حساب سے. کم مردوں کے اختلاط سے تو بچے گی. اس پر کوئی سوچنے کو تیار نہیں. ایک ایف ڈی 1 کروڑ کی, ایک پلاٹ 2 کروڑ کا, ایک اور مکان خرید لوں, یہ سب سوچ رہا ہے. اسکول میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہے. میں کہہ رہا ہوں بزنس کی نیت سے کرے, لیکن کرے. بزنس کی نیت تھی, بزنس ہی کی نیت کرے نا, لیکن کرے. جب اپنا ہاسپیٹل, اپنی زچگی ہاسپیٹل. اچھا, ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ 9 مہینہ ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہو. بھائی کس نے کہہ دیا 9 مہینے کے بعد بچہ ہونا ضروری؟ کہاں لکھا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں 10 مہینہ بھی رہ سکتا ہے, 11 مہینہ بھی, 12 مہینہ بھی. امام شافعی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہے ہیں. کتنے سال تک؟ اب ڈاکٹر کے پاس جا, سیدھا بولے گا آپریشن. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے سسٹم سے, اسلام سے, قرآن سے, حدیث سے, وہ چلایا ہی نہیں جاتا. کبھی اسلام کو ہم اور آپ سمجھیں, انشاءاللہ العظیم مجھے یقین ہے انقلاب آئے گا. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف, حدیث شریف, فقہ شریف پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ باتوں کو سنا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سے آگے. ہاں